मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आसतु आज आम आदि पुस्तकर 12 अध्यायटी को अध्ययन करवा। यही 12 पर्व आम मैंने 20 गोटी पद थीबार आमने देखूँ आउ एठारे वर्णित विषय आज मैंने गोटी गोटी करी आमने देखिबा। एठारे अब्राहम करो इतिहास लेखा अच्छे आउ एही अब्राहम कर इतिहास आमने आदम ठारू अब्राहम को पर्यंत 20टी पीढ़ी आमने देखा पारू। आउ अब्राहम कर पितांकर नाम हूँ 13 आउ 13 नोहंक वंशरू जो 3टी पुत्र थिले सेथि मध्यरु सेम जो ज्येष्ठ पुत्र सेमंक वंशरू 13 जन्म हैला आउ से 13 ठारू अब्राहम जन्म हेले। अब्राहम करो इतिहास आज आमने यही 12 पर्व देखिबा। एठारे परमेश्वर अब्राहम को आह्वान करुअछंती। आउ 13 3टी पुत्र थिले। प्रथम हैला अब्राहम, द्वितीय हैला नाहोर और तृतीय हैला हारण। आउ पुणी सही हारण लोट को जात करथिले। अब्राहमकर स्त्री सारा आउ सारांकर कौन सी संतान नथिले। आउ हारण करो गोटे ही पुत्र होइथिला से होछि लोट। आउ तापरे हारण तांको पितांको सम्मुखरे ही से मृत्युवरण करथिले। तापरे अब्राहम आउ नाहोर से माने विवाह करी अब्राहम को पत्नी नाम थिला सारा आउ नाहरंकर पत्नी थिला स्त्री नाम थिला मिल्का। आउ से हारणकर कन्या थिला। सही हारण मिल्का ओ जिस्कार पिता थिले। आउ सही सारा बंध्या थिले आउ तांकर कौनसी संतान नथिला। अब वर्तमान परमेश्वर अब्राहम को कहले, अब्राहम तू तोहर वंश कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा सही देश को जाओ। तेबे से परमेश्वर को आज्ञा अनुसार जीवन निमंते से प्रस्तुत हो गले। परमेश्वर कहले अब्राहम को कि तोर कुटुंब व तोर देश आ पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे तुमको जो देश देवा देखेबा सही देश को जाओ। यही कथा को से आज्ञा माने से बाहरवा प्रस्तुत हेले, किंतु तांकर पिता को से परित्याग कले नहीं। आउ तार पुत्रा लूट को आउ अब्राहम और तार स्त्री यही प्रकार से माने बाहरी पड़ले। सेठु से माने बाहरी आरान बोली एक जगार से माने सेठारे रहिबा को लागिले। सही आरान नामक जगार से माने 10 वर्ष जाए रहिले। आउ सही जगार 13 मृत्यु हैला। तांको पिता 13 मृत्यु हैला परे अब्राहम तार भाईर पुत्र लूट को धरी से किणान्य देश को से यात्रा कले। आउ यही 12 पर्व आमने देखू अब्राहम कर आह्वान विषय लिखा जाइए। आउ एठारे 12 पर्व जो वर्णित विषय माने जदि प्रथम पर्वर देखिबा सेठारे परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम्भे अपना देश व ज्ञाति कुटुंब व पैतृक गृह परित्याग करी
आम्भे जो देश तुमको देखाइबा सही देश को जाओ। तापर परमेश्वर कहले आम्भे तुम्भठारु एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा, पुणी आम्भे तुम्भको आशीर्वाद करी तुम्भर नाम महत करिबा, तुम्भे आशीर्वादर आकर हेब। जो माने तुम्भको आशीर्वाद करती आम्भे से मानकु आशीर्वाद करिबा, पुणी जे कही तुम्भको अभिशाप दियोई आम्भे ताहाको अभिशाप देबा। आओ तुम्भठारु पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। अनंतर अब्राहम सदाप्रभुको एही वाक्य अनुसार प्रस्थान कले, पुणी लोट तांको संगे गले। हारण ठारू प्रस्थान करने समय रे अब्राहमकर बयस 75 वर्ष होइथिला। एहीपरि भावरे अब्राहम अपना स्त्री सारांको ओ भातृपुत्र लोटंको ओ हारण ठारे आपण मानक संचित धन ओ लब्ध प्राणी मानक घेनी किणान देश उद्देश्य रे यात्रा करी किणान रे उपस्थित हेले। तापरे अब्राहम सही देश देई भ्रमण करू करू सिक्किम निकटस्थ मरीर आलन वृक्ष मूल उतरिले। सही समय रे किणानीय माने सही देश रे बास करुथिले। तापर सदाप्रभु अब्राहम को दर्शन दे कहिले आम्भे तुम वंश को यही देश देबा। ए निमंते अब्राहम अपना निकट रे दर्शनदाता सदाप्रभु को उद्देश्य रे सही स्थान रे यज्ञवेदी निर्माण कले। तापर से सही स्थान छाड़ी बेथेल रो पूर्व आड़ पर्वत को जाई अपना तंबू ठिया कले। तहिर पश्चिम रे बेथेल ओ पूर्व दिगरे आय नगर थिला। पुणी सेहिठारे सदाप्रभु उद्देश्य रे एक यज्ञवेदी निर्माण करी सदाप्रभु नाम रे प्रार्थना कले। तापरे अब्राहम भ्रमण करू करू आहुरी दक्षिण दिग को गले। सही समय रे सही देश रे दुर्भिक्ष हेबारु अब्राहम मिस्र देश रे प्रवास करने को यात्रा कले। जेहेतु देश रे अतिशय दुर्भिक्ष पड़िथिला। मिस्र देश रे प्रवेश करने को उद्यत हुअन्ते अब्राहम निजर स्त्री सारा को कहिले, शुण तुम्भे देखा बहुत सुंदरी ताहा मु जाने, एणुकरी मिस्र देशीय लोक माने जदि तुमको देखिबे आ मोहर स्त्री बोली मु से माने जदि जानिबे ताहले मते बध करी तुमको जीविता रखिबे। एथिपाई मु विनय करी कहूअछि तुम्भे मोहर भौणी यह कहब, तहिरे तुम्भ सकाशे मोहर मंगल हेब, तुम्भ हेतुरु मो प्राण रक्षा पाइब, नहले से माने मते मारिदेबे आउ तते से माने जीवित रखी बा हेबे। तापरे अब्राहम मिस्र देश रे प्रवेश करन्ते मिस्रीय लोक माने सही स्त्री को परम सुंदरी देखिले। पुणी फारंकर अधिपति माने तांको देखी फारंक छामुरे तांकर प्रशंसा करन्ते सही स्त्री फारंकर गृह को अणागले। फार तांको लागी अब्राहम को समादर करी तांको मेष गोरु गर्दभ ओ दास दासी ओ गर्दभी ओ ऑटो समस्त देले। मात्र अब्राहमकर स्त्री सारांको हेतुरु सदाप्रभु
ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଭାରି ଭାରି ଉତ୍ପାତ ଘଟାଇଲେ। ଏହେତୁ ଫାରୋ ଆବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣାର ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲ? ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନେଲୁ। ଏବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ଫାରୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ 12 ପର୍ବଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆବ୍ରାହମ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଚାଲିଗଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଏକ ନମ୍ରତା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯଦି ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ ହେଁ ତାର ପୁତ୍ର ଯେ ଏକ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ ଦେଖାଗଲେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାରର ରାସ୍ତା ସେ ଖୋଲନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୂଳ ପୁରୁଷ ହେବୁ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଂଶ ଆସିବ ସେମାନେ ତୋ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଦେଇ ଯେଉଁ ବଂଶ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ପିତା ବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ମୂଳ ପିତା ହେବ, ଆଉ ତୋ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେମିତିକି ତୋ ବଂଶ ଦେଇ ଯେଉଁ ବଂଶ ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବ। ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଦେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରା ସମସ୍ତ ଦୁନିଆର ସେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ। ସେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ରାସ୍ତା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆବ୍ରାହମକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାନ ଜାତି
କରିବି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ଆଉ ଯିହୁଦୀ ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଆବ୍ରାହମକୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ନଥିବେ। ଆବ୍ରାହମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୋର ନାମକୁ ମହାନ କରିବି, ତୋର ନାମକୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କଲେ। ତାହାର ନାମକୁ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ନାମ ନେଉଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବ ଯେ କି ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ନାମ ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଆବ୍ରାହମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାମ ଦେଲେ। ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପିତା ହେଲା, ମୂଳ ପିତା ହେଲା। ଆଉ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହି ପ୍ରକାର କହି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଆଉ ତୁମକୁ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ତୁମେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ କାହାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ମୋର କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଏ। ସେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦିଅ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଲୋକ ସେ ସଦାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ତାର ଜୀବନ କେବେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବ୍ରାହମକୁ କହିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆବ୍ରାହମକୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ କୁଟୁମ୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ଆବ୍ରାହମକୁ ଦିଆଗଲା, ଆବ୍ରାହମକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା। ଆବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ତୁ ବାହାରି ଆସେ, କମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୋର ପରିବାର, ତୋର କୁଟୁମ୍ବ, ତୋର ଘର, ତୋର ପରିବାର ସମସ୍ତ ତୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଆବ୍ରାହମ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆବ୍ରାହମ ତୁ ସଂସାର ଠାରୁ ବାହାରିଆ।
ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଠାରୁ ବାହାରିଆ, ସଂସାରର ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ତୁ ବାହାରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ସେହି ପାପର ଜୀବନରୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତୁ ସେଠୁ ବାହାରିଆ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପିତା ତେରହ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗଢ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ପରିବାରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଆବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆବ୍ରାହମ, ତୁ ଏହି ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଠାରୁ, ସେହି ପାପର ଜାଲରୁ ତୁ ବାହାରିଆ। ଆଉ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଠାରୁ, ସଂସାରର ପାପମୟ ଜାଲ ଠାରୁ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ କୁକର୍ମରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାହାରି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସମାଚାର ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ସୁସମାଚାରର ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦମଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଦମ ସେ ପାପ କଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ସେ ଖୋଲିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏକ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ମୁଁ ଖୋଲୁଅଛି। ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 3 ପର୍ବର ହିଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସର୍ପକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ और ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବେରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ତୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆଉ ତୁ ତାର ଗଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବୁ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆରମ୍ଭର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଖୋଲୁଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କଲେ, ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେ ପାପ କଲେ। ଆଉ ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ଆଉ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଦମଙ୍କ ପରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନୋହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ପିଢ଼ି ଏବଂ ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ପିଢ଼ି ବିତିଲା ପରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୋହର ବଂଶ ଦେଇ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ରାସ୍ତା ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କେବଳ ଭୌତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହିଁ ନୁହଁ, ପରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଠାରେ ଆବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ। ହାରଣ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ।
परमेश्वर आज्ञा को से विमुख कले नहीं, उल्लंघन कले नहीं, परमेश्वर वाक्य से इाड़े सियाड़े गले नहीं। आउ परमेश्वर लेखा अच्छी जे परमेश्वर वाक्य अनुसार से गले कह जाइथिबा वाक्यर अधीन रहिबा ही जीशु ख्रीष्टंकर लक्ष्य अटे। तेणु वाक्यर अधीनता हेबा ही आमମାନଙ୍କର मसीही बा ख्रीष्टीय लोकମାନଙ୍କର लक्षण अटे। अब्राहम निजर बुद्धि, निजर ज्ञान, निजर कौशल से एठारे व्यवहार कला नहीं। सही प्रकार आमने मध्य निजर बुद्धि, निजर ज्ञान आमको व्यवहार करिवार नहीं, परंतु संपूर्ण मनरे आमने परमेश्वर ठारे भरोसा रखी ताहाको वाक्यर अधीन हेबा आवश्यक। एटारे अब्राहम आज्ञाकारिता को देखाउछंती। यह अब्राहम मनुष्य को एक आज्ञाकारिता जीवन से उदाहरण से देखाउछंती। परमेश्वर को ठारे विश्वास करिबा पाई कौनसी चिन्हर कौनसी प्रमाणर आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को विश्वास करने आमनकर आज्ञाकारिता ही आमनक निमंते एक रास्ता जे परमेश्वर को आमने संपूर्ण हृदय सहित प्रेम करी ताहांकर आज्ञा को आमने पालन करिबा, ताहांकर आज्ञा अनुसार आमने चलबा। एथिपाई एब्री पुस्तक रे कहा जाई अछि जहा देखा जाउछि ताहा उपरे भरोसा रख नहीं, जो देखा जाऊ नहीं सेथिपाई आशा रख। उदाहरण स्वरूप रेलवे स्टेशन रे जदि आमने जीवा सेठारे एनाउंस करागला जे ट्रेन आसीबार समय हे गलानी, तेबे आमे वर्तमान ट्रेन को देखी ना हो, किंतु ट्रेन आसीबो पाका। आउ जो आमने विश्वास कलु जे नाई वर्तमान एनाउंस हैला माने ट्रेन आसीबो, आउ से विश्वास करिवार ही एक चिन्ह आमान को देखा जीवो, तार प्रमाण आमान को मिली जीवो जे ट्रेन टी पहुँची जीवो। सही प्रकारे आमने परमेश्वर वाक्य को विश्वास करने को पड़िबो। परमेश्वर को वाक्य जो वाक्य कहा जाइअछि ताहा आमने देखी ना हो, किंतु ताहा आमने जेतेबेले विश्वास करिबा तारो प्रतिफल आमने आमनको चक्षु आगरे ताहा पर देखा जीवो। जेतेबेले परमेश्वर अब्राहम को कहिले तू तोर समस्त परिवार कुटुंब तू छाड़ी एठारू बाहरी जा, आउ मु जो जगह को मु नेबी सही जगह को तू जा। तो एठारे आमने देखुअछु अब्राहम से जगह को से प्रथमे देखि नथिला जे परमेश्वर को जगह को से नेबा को जाउछंती, को देश परमेश्वर ताहा को देबा को जाउछंती ताकू जणा नथिला। किंतु आमने एठारे देखिबा को पारछु से अब्राहम बिना देखी से विश्वास कला, बिना देखी परमेश्वर आज्ञा को से पालन कला, आउ ताहा सत्य रे पूर्ण हैला। मोर प्रिय परमेश्वर आज भी आमानक जीवन रे ताहा ही चाहंती। परमेश्वर वाक्य जहा कहे ताहा जदि आमने विश्वास करिबा ताहा परे आमानकर सम्मुखरे ताहा कार्य सफल हेबार आमने देखि पारिबा। जहा उपरे भरोसा रखुअछ ताहा देखिबा को आवश्यक नहीं, सेथि उपरे भरोसा रखिबा ही विश्वास अटे। एठारे अब्राहम कर विश्वास जदि आमने देखिबा से गोटे प्रश्न आमको जीवन रे उठे, कौन से परमेश्वर जो जगह को देवाई कहले से ही देश को
ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଜମିରେ ବା ସେ ଭୂମିରେ ସେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସେ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଜମିନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କି ପ୍ରକାର? ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆମମାନେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମାଟିର ଶରୀର ଏହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆବ୍ରାହମ ଆପଣା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଭାଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଓ ଲବ୍ଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ କିଣାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆବ୍ରାହମ ସେକେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାଞ୍ଜ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନୋହଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଣେ ହେଉଛି କାନାନ। ହାମଙ୍କ ପୁତ୍ର କାନାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେହି କିଣାନ୍ୟ ଦେଶରେ 7 ପ୍ରକାର ଜାତି ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କଇନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାର ଭାଇ ହେବଲକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର କଇନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଉ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାମ ତା ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖିବାରୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ କାନାନ କିଣାନ ଦେଶରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଣାନ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ତାର ବଂଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ହେବଲକୁ ମାରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି କଇନ ସେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରି ରହିଲା। ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ନଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାରେ ହାମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବି କିଣାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଲେ। ସେହି କିଣାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କିଣାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର
ଇତିହାସ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଦମଙ୍କ ପରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ 1650 ବର୍ଷରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିଲା। BC ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2050ରେ ଆବ୍ରାହମ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପିତା ତେରହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ତାହା ସେହି ବାଞ୍ଜ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଜାଗା ଦେଶ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ସେଠୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଆଉ ଆରାଧନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରେ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯିଏ ଆରାଧନା କରେ ତାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆବ୍ରାହମ ଜଣେ ସତ୍ୟ ଆରାଧକ ଥିଲେ। ସେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ହୃଦୟ ସହିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ଅର୍ପଣ କଲା। ଆବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଉସାଙ୍କୁ ଅତି ପବିତ୍ର ତମ୍ବୁରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ମଜବୁତ ସହିତ ରଖି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କଲେ। ତ ଆରାଧନା ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ସେ ମଜବୁତ କରେ। ବେଦୀ ଏକ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଏକ ଚିହ୍ନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବ୍ରାହମ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହେଉଅଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରୁହେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଏକ ବେଦୀ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବାସ କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ସେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରେ, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ
ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ବେଦୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବେଦୀରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ସହିତ ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆବ୍ରାହମ ବେତେଲକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବେତେଲର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେଠିକି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ମୋଶା ଏହି ବେତେଲର ଜାଗାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକ ନଗର ପରି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବେତେଲର ନାମ ଯାକୁବ ରଖିଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 16ରୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ବେଥେଲ ନାମକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସହର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିବରଣକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି 1600 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଏକ ନଗର ଥିବାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା ସେଠାରେ କୌଣସି ନଗର ବା ସହର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ସେହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନଗର ବସିଥିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବେଥେଲ କୌଣସି ସହର ନଥିଲା, କୌଣସି ସେଠାରେ ନଗର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ନଗରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ନଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପରିବାର ନଥାଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବସିଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଗାଁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଟାଉନ ତାପରେ ବଡ଼ ସହର ସେଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବେଥେଲ ନାମକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରାହମ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସହର ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଆବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିନତି କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମମାନେ ଯେଶାୟ 43:7 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ଯେ ସେ ମୋହର ମହିମା କରେ, ମୋହର ଗୌରବ କରୁ, ମୋହର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା
ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ମହିମା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିବେଦନ, ଆରାଧନା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାହାର ପରିଣାମ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପଳାୟନ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆରାଧନା ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆବ୍ରାହମ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସେଠାରେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ରୂପୀ ବେଦୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବେଦୀଟି ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ବେଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସେହି ବେଦୀର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ବା ସେ ବଳିକୁ, ଯାହା ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପୀ ବଳିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ରୂପୀ ବଳିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ରୂପୀ ବଳିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବ୍ରାହମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୋବକୁ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ କିମ୍ବା ଇସାକକୁ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହା
परमेश्वरଙ୍କ तरफରୁ परमेश्वर सेठाକୁ ଯିବା ପାଇଁ आज्ञा देई नाहांती सेमानंकु, किंतु सेमाने जेतेबेले दुनिया रे आहार रहिला नहीं, भोजन वस्तु रहिला नहीं, सेमाने सेही आहार प्राप्त करबा निमंते मिस्र देश को जाउछंती। मोर प्रिय, एठारे जदि हमने देखिबा आमन को भोजन वस्तु परमेश्वर ही दियंती आ आमने मनुष्य उपरे निर्भर रखिबा नुह, केवल परमेश्वर को उपरे निर्भर रखिबा आवश्यक। परमेश्वर को ठारे आमन को प्रार्थना करबा आवश्यक। जेमिति जीशु ख्रीष्ट से सिखाइले जे तुम्हें प्रार्थना जो प्रभु जीशु को शिखाइथिबा प्रार्थना रे जीशु ख्रीष्ट कहिले जे आमन को प्रतिदिन आहार आमन को दियो। तो आमन को परमेश्वर को ऊपर निर्भर रखिबा आवश्यक, ना कि मनुष्य मान को ऊपर निर्भर रखिबा। से माने खाद्य प्राप्त निमंते, भोजन प्राप्त निमंते मिस्र देश को जीवार माने देखुछु। एथिपाई विश्वासी आउ अविश्वासी मध्यरे फरक आमन को धरा पड़े। आदमंक ठारु जात से विश्वासी से माने अविश्वासी आदमंकर बारी सटंती, आओ विश्वासी जीशु ख्रीष्टंकर बारी सटंती। आदम माटीर संबंध अटे। आदम जो फल खाइले ताहा माटीरु संबंध अटे, आओ शारीरिक संबंध अटे। किंतु जड़े विश्वासीर जीवन सही प्रकार नुहे। सेठारे परमेश्वर ही जिम्मेवारी, परमेश्वर ही दायित्व रही। आम मैंने कौन खाइबा, कौन पीबा, आमनकर भोजन वस्तु निमंते परमेश्वर चिंता करती। पहाड़ी उपदेश जेतेबेले पहाड़ उपरे प्रभु जीशु प्रचार करुथिले, से कहिले तुमर समस्त आवश्यकता को मु जाने। फिलिप 4:19 प्रभु सेठारे प्रतिज्ञा करियछंती, जीशु ख्रीष्ट को महिमा रे समस्त अभाव को से पूर्ण करिवे, आउ अब्राहम को आहार आवश्यकता को मध्य परमेश्वर पूरा करिवे। आउ अब्राहम को निजे से खाद्य वस्त्र पाई ताको व्यस्त हेबा पाई कौन सी आवश्यकता नथिला। जेतेबेले इस्राएली लोक माने 40 वर्ष जाए यात्रा कले मिस्र देश ठारो किणान्य देश को, से 40 वर्ष मध्य परमेश्वर समस्त आवश्यकता खाद्य सामग्री उचित समय से जगाई देले। से माने कौन सी परिश्रम करी नाही, कोटी से माने खेती रे से माने चाष करी से माने खाद्य प्राप्त कले नाही। एही 40 वर्ष मध्य रे से माने आकाशरू खाद्य प्राप्त कले। परमेश्वर आकाशरू से मान को खाद्य जगाउथिले। एथिपाई विश्वासी माननकु यह जानिबा आवश्यक जे से मान को पालन पोषण करबा पाई परमेश्वर जिम्मेवारी, परमेश्वर दायित्व नहीं अछंती। जेबेठु आमे परमेश्वर को ऊपरे भरोसा रखिलु, परमेश्वर को ऊपर हमने विश्वास रखिलु, से दिन ठारो आमनकर पालन पोषण करबा पाई, आमनको पालन पोषण करबा पाई, आमनको जहाँ आवश्यकता ताहा प्रदान करबा पाई परमेश्वरंकर दायित्व अटे। एथिपाई मिस्र देशर सहायता
ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ପଦରେ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଆବ୍ରାହମ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବାର ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାରୁ ଆବ୍ରାହମ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଆବ୍ରାହମ ମିଶର ଦେଶକୁ ସେ ପଳାଇଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଏଠାରେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ତୁ ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଭୂମି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ତୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଚାଲିଯା, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ସେଠିକୁ ତୁ ଯା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ମିଶର ଦେଶକୁ ସେ ଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆବ୍ରାହମକୁ, ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ବାହାରି ଆ। ତ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ତୋହର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ତାହାକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ତୁ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ତୋର ଧନ ଉପରେ ତୁ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୁ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ତୁ ତୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ଆଉ ତୋର ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ ତୁ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁ ବାହାରି ଆ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆବ୍ରାହମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଜିମେବାରୀ, ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ଆଉ ମୋର ସାଥୀମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୋହର ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନେବେ, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ ସେ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ଚାହେ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ, ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ
या गृहर आवश्यकता हो, जेकोसी आवश्यक आमको दरकार पड़े परमेश्वर से समस्त जगै देवे। कारण से आमको ताहांकर कार्य निमंते, ताहांकर गौरव निमंते, ताहांकर प्रशंसा करने निमंते, ताहांकर सुसमाचार प्रचार करने निमंते से ताहांकर लोक मानक से नियुक्त करते, से आह्वान करते। तेणु मोर प्रिय लोक माने आम मानकर जेकोसी बिजनेस किंबा जेकोसी चाकरी उपरे आम माने निर्भर करवा नहीं, किंतु संपूर्ण हृदय सहित परमेश्वर को उपरे आम मानक निर्भर रखिबा आवश्यक। आम माने जेकोसी कार्य करुथाओ ना कहीं से समस्त परमेश्वर को अनुग्रह मिली थाए। तेणु आम माने करुथिबा कार्य आम माने निजको गर्व अनुभव न करी परमेश्वर अनुग्रह को आम मन पकाई परमेश्वर को धन्यवाद देवा आम मानकर कर्तव्य। आम माने समस्ते शारीरिक संबंध व्यक्ति अटू, आओ परमेश्वर आह्वान को आम माने बुझी पारि न थाओ। अब्राहम मध्य से प्रकार से परमेश्वर आह्वान को से बुझी पारि नथिले। परमेश्वर ताहांको कहिले समस्त घर द्वार धन संपत्ति परिवार को छाड़ी तो बाहरी आ कहले। से बाहरी आइले सत, किंतु अधा रास्तार जेतेबेले ताहाको समस्या आसिला से अन्य उपरे आश्रित होगा पाई, निर्भर रखिबा पाई से चेष्टा कले। परमेश्वर को उपरे से निर्भर रखले नहीं, आओ परमेश्वर को आह्वान को से भूली गले। एथिपाई आम माने जदि सांसारिक जीवन रे आम माने जदि प्रेम रखुअछु ताहले परमेश्वर को आम माने प्रेम करुना हो। परमेश्वर वाक्य अनुसार जदि आम माने चालू ना हो, परमेश्वर को आम माने प्रेम करुना हो, ताहा हेले आम माने परमेश्वर को घृणा करुअछु। जदि आम माने सांसारिक जीवन यापन आमने करुअछु ताहले परमेश्वर को आम माने प्रेम करुना हो। जो दुर्भिक्ष थिला ताहा बहुत भयंकर थिला, ताहा केवल अब्राहम को पाई न थिला, समस्त लोक मानक पाई ताहा थिला। किंतु समस्त लोक मानक ठारू अब्राहम अन्य प्रकार लोक थिला। अन्य प्रकार माने परमेश्वर ताहाको नियुक्त करथिले, परमेश्वर ताहाको आह्वान करथिले। एथिपाई अब्राहम को चिंता करिवार कथा नथिला, किंतु अब्राहम एथिरे से चिंतित हेले। एलियाको समय मध्य जेतेबेले दुर्भिक्ष आसीथिला, एलिया जने प्रभुंकर दास थिबारु परमेश्वर कहले गोटे विधवा स्त्री को निकट को जीवा पाई। आओ से 3.5 वर्ष जाए विधवा स्त्री से ही प्रभुंकर दास को एलिया को से खाद्य दे रखिले। जेतेबेले से ही विधवा स्त्री ठारे कौन सी खाद्य वस्त्र नथिला, किंतु परमेश्वर होउछंती से जिहोवा जाइरे परमेश्वर, उपाय करवा परमेश्वर। जेउठारे कौन सी जिनिस नथिबो सेथिरे से किछि उत्पन्न करवा परमेश्वर। परमेश्वर ठारे कौन सी असाध्य नाही। मोर प्रिय, जेतेबेले परमेश्वर दुनिया को सृष्टि कले, सृष्टि पूर्वर किछि नथिला। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। जोठार किछि नथिला से किछि उत्पन्न कले। से परमेश्वर
ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମିରାକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ଘାରି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 6:31 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିରେ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପିଇବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଅଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାଗ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଗିବାର କଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମାଗ ତ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ତ ତୁମେ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର ତ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆବ୍ରାହମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯୋସେଫ ମରିୟମ ସେହି ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଇଥାଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସିଂହମାନଙ୍କର ପାଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। That's why the obedience towards our God is very important. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଜନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ନିଜର ଧନର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୁହଁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଧନ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେକୌଣସି ତୁମର ଜ୍ଞାନ କେବେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ
परमेश्वरंकर गाइडेंस परमेश्वरंकर आशीर्वाद आमମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। अब्राहम ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲା ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି को ଦେଖି ସେ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ସିଟିଜନସିପ୍ को ଦେଖି ସେ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, परमेश्वर को वाक्य अनुसार जितेबाला आमने चलू आम को कौन सी भय आसब ना, चाहे जेकोसी जगह को आमने जाओ परमेश्वर को उपस्थिति रे परमेश्वर आम संगरे अच्छा। परमेश्वर आह्वान अनुसार आमने जाई अच्छु ताहले आमको भय लगे ना, किंतु निजर इच्छा जदि आमने जाओ ताहले भय लगे। परमेश्वर जो मार्ग रे जो रास्तार से चलाउछंती होई पारे ताहा भयंकर मार्ग होई पारे, किंतु सेठारे भय रहिब नाही। से रास्ता जंगलर रास्ता भी होई थाई पारे, किंतु सेठारे भी भय रहिब नाही। किंतु जोठारे परमेश्वर साथी दियंती नाही सेठारे आमनको भय लागिबो। आओ अब्राहम से मिस्र देश को गले जोटा कि खाद्य प्राप्त करने निमंते साहाय्य पाइबा निमंते, किंतु सेठारे जाइकी ताकू भय लगुच। कहीं भय लगुच? सी तो जाइतिला समस्त सेठारे समस्त सुविधा मिलिबो, समस्त सुविधा को देखि से जाइतिला, तथापि सेठाकू जाई ताकू भय कहीं लगला। सेठिकार लोक माने अपवित्र लोक माने आओ से मानकठारे कौन से पवित्रता जीवन नाही, क्रूरता जीवन व्यतीत करवा लोक माने आओ से मानक जीवन देखी आंको बहुत भय लगला। बाहर देशरू जीवा लोक मानक निमंते अन्य प्रकार नियम कानून थिला, आउ ताहा देखी ताको आउरी भय लगला। अब्राहम दिन प्रतिदिन से परमेश्वर को ठारू से दूरे जाउथिला, आओ ता जीवन रे भय माड़ी बसुथिला। आ जेतेबेले से मिस्र देश को गले से तार स्त्री को से कहबा को लगला जे तू बहुत सुंदरी अटू, आओ तोर सुंदरता को देखी ए मिस्र देशर लोक माने मते मारिदेवे, आ तोते से माने स्त्री कर रखिनेबे। एथिपाई गोटे काम करे, मते जीवित रखा पाई तू मिछ कहबाक पड़िबो, आ तू मोहर भौणी बोली कहबो। आउ सही प्रकार से माने सेठारे जेतेबेले मिस्र देश को पहुँचिले, आओ लोके देखिले जे यह परम सुंदरी अब्राहम कर स्त्री जो परम सुंदरी, यह देखी ताहाकु से माने अब्राहम कर भौणी भाभी राजा ताहाकु नहीं गले। किंतु सही रात्रि रे परमेश्वर कहले से राजा को जे से स्त्री को कौन सी प्रकार तो छुई पारिब नाही। आ परमेश्वर ताहाको मना करदेले। आओ यही कथारो राजा अब्राहम को कहले तू कहीं आम सहित तू मिछ कही आ तोर स्त्री को भौणी बोली देलु। वर्तमान अब्राहम परमेश्वर प्रतिज्ञा को से भूली गला। परमेश्वर कहले तू जा अब मो तोहर संगरे अच्छी, किंतु परमेश्वर प्रतिज्ञा को से भूली गले। आउ से निज जीवन रे परमेश्वर जो जगह को जीवापाई कही नथिले सही जगह को जाई से भय करने को लगला।
ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ସେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବ୍ରାହମ ସେହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ବିଚାର କଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମିଛ କହିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିବି ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମିଛ କଥା କହି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଭୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାରଣରୁ ଆସିଥିବା ଭୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭରସା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରା ଦୁହେଁ ମିଛ କହି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମିଛ କହି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପାପୀ ହେଲେ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର 17 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କ ହେତୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଭାରି ଉତ୍ପାତ ଘଟାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାକୁ ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ଆମମାନେ ହାରିକି ରହୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ 17 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ସେ ଭାରି ଉତ୍ପାତ ଘଟାଇଲେ। କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ସେ ଘଟାଇଲେ, କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସେ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟାଇଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜରୁର ଭୟଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟାଇଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ସହିତ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? କାହିଁକି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲ? ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ସାରାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିବ। ରାଜା ସାରାଙ୍କ ଠାରୁ
से कथाटी से प्रथमे शुणिथिब। एथिपाई से अब्राहम को डाकी डायरेक्ट से प्रश्न करुछंती जे काहेकि तमे तम स्त्री को निजर भौणी बोली कहिल। प्रथम प्रश्न राजा अब्राहम को पचारे, तू मो सहित काहेकि ए प्रकार व्यवहार कलु। और द्वितीय प्रश्न यह थिला जे तू काहेकि कहलु नहीं जे ये तोर स्त्री बोली। आउ एही प्रकार प्रश्न जेतेबेले करी से राजा ताको कहले जे ये तोर पत्नी, ये तोर स्त्री। आउ जेतेबेले से यही कथा शुणिले होई पारे से दुई जन मोह माड़ी से माने ठिया होइथिबे, मोह पोती से माने ठिया होइथिबे। समस्त मनुष्य जेतेबेले से भूल करे से मुंड झुकेई रही थाए, कारण से निजको अनुताप करे मो भूल करिअछि। आउ भय करने सकाशु मुंड झुकवा पड़ी थाए। मिस्र देश रे फारो राजा को हाथ रे पड़िबा एक मृत्युर बराबर थिला, किंतु फारो राजा कहले जे परमेश्वर को जगु मु तते छाड़ुअछि, आउ तू तोर स्त्री को मते मिछ कही तू भौणी बोली मते देइथिलु। तापरे फारो राजा कहले, तू मिछ तो कहलु, किंतु वर्तमान तोहर पत्नी को नहीं एठारु तू चली जा, काहेकि ना मु जानिछि जे तोहर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती। परमेश्वर निजर आह्वान करिथिबा संतान मानकु से प्रेम करंती। परमेश्वर जहाँ को नियुक्त करंती से केबे छाड़ती नहीं। एठारे आमने देखुछु अब्राहम से भूल कले सुधा परमेश्वर ताहाको परित्याग कले नहीं, किंतु परमेश्वर ताहाको फारो राजा ठारू उद्धार करिवार आमने देखुछु। अब्राहम जो निजर विचार द्वारा से कहिथिले जे पति पत्नी अलगा रहिबा, जीवित रहिबा किंतु अलगा रहिबा, किंतु परमेश्वरंकर इच्छा ताहा नुह। परमेश्वर चाहती जे मोहर लोक माने प्रेम रे रुहंतु, पति पत्नीर स्त्री पुरुषर जोड़ा से बनै रखिछंती। किंतु एठारे अब्राहम निजर बुद्धि लगई से निज स्त्री ठारू से अलगा रहिबा पाई चाहुथिला। से निजर जीवन को बंचैबा पाई से मिछ कही से तार स्त्री को अलगा कर देइथिला, किंतु परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर से तांको छाड़िले नाही। एठारे विचार करिबार कथा जे कौनसी समस्या आसले मध्य स्त्री एवं पुरुष केबे अलगा हेबा कथा नाही। जे कौनसी समस्या आसले मध्य स्त्री पुरुष मिसी ताहा परमेश्वरଙ୍କ सहित संयुक्त होई से समस्यार सम्मुखीन करबा पई चेष्टा करिवार आवश्यक। परमेश्वर प्रेमी अटंती, एथिपाई अब्राहम एवं सारा से माने भूल कले सुधा परमेश्वर से मानको प्रेम करी से मानको उद्धार कले। निजर बुद्धि निजर कौशल द्वारा आम माने कौनसी प्रकार परिवार रे आमने विच्छिन्न होबा पई चेष्टा न करू। परमेश्वर से चाहती मोहर लोक माने मोहर पिला माने प्रेम रे एकत्रित होई स्त्री पुरुष होई रुहंतु। परमेश्वर अब्राहम को
ଏବଂ ସାରାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଦେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ପରିବାରରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସଂସାର ଖରାପ ଅଟେ, ପାପରେ ଭରି ଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପରିବାର ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାରି ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବିପତ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ମିଛ କହିବା କାରଣରୁ ଫାରୋ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ପରିବାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଆବ୍ରାହମକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବରଂ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଉପହାର ଦେଇ ସେଠାରୁ ସେ ବିଦାୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବ୍ରାହମକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ଯାହା ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ମିଛ କହି ସେ ପାପ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାପର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାର ଆଗକୁ ତାର ପୁତ୍ରା ଲୁଟ ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ରାହମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଜିରା ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମିଛରେ ପାଇଥିବା ଧନ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଳଚରେ ଆସିଥିବା ଧନ କିମ୍ବା ଧୋକାରେ ଆସିଥିବା ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାଥି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଧନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଭାବିନିଅ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆବ୍ରାହମକୁ ଫାରୋ ରାଜା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରହୁଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ ଆଉ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା।